So, good afternoon, everyone, and welcome to our seminar. It's a great pleasure to host Dr. Itamar Mann with us today. Itamar just joined the faculty of his academic career, a specialist in international law, and the floor is yours. Thank you, and apologies first for sending you a very partial outline of the project. The project is a project that I'm just starting with, and I'm hoping to be producing a more complete draft, hopefully quite soon. And for that reason, I think this workshop will be especially helpful to hear kind of preliminary thoughts from people on the basic idea. The paper will be titled Crisis Courts, and it's about a kind of classical theme in international criminal law, namely the seeming tension, I believe, absolutely positive tension between international criminal law and the basic idea of the principle of legality. And as you may or may not know, international criminal law is itself, at this point, in a little bit of a crisis. That is to say, it's not only a form of law that is designed to address and to legally respond to situations of enormous crisis, it's also institutionally it is in a position of crisis with several African states in the last few months announcing that they will step out of the Rome Statute. The Russian government Russia was never a full member of the Rome Statute, but had signed the Rome Statute, is now receded from the Rome Statute. And the institution is, I think the general understanding is that the institution is in a position of waning. I think what I will have to say today may in some way help us understand why, or what are the basic problems in the way the institution has developed since the mid-20th century that has led to this particular point in which we stand today. At least that is my hope. The principle of legality is a very basic principle I've upheld in any liberal legal system by and large, that in the criminal law context, specifically, it provides that punishment will not be meted out without a law being stated in advance. This is a kind of very, very basic insight that any one of you who took criminal law had encountered in one of the first sessions, no doubt, in the course. And the problem with the principle of legality in the context of international criminal law famously begins after the Second World War with the establishment of the international military tribunals at Nuremberg, in which case the prosecutorial team from the Allied forces had confronted the problem: what will be the particular legal provisions that we will prosecute these Nazi criminals, if you want quote unquote, if you don't want quote unquote, this is a problem that Judith Shklar, in a seminal work on liberal legalism and legalism, confronts, and from her I take my general cue in my treatment of the problem of the principle of legality in international criminal law. So Judith Shklar is very helpful in doing two things, and I will go back to her on both counts. One is to explain the importance of the principle of legality within the general orientation to law that is called legalism, that is all-encompassing within the study of law. And the other thing that she's kind of very famous for is a critique of legalism and a call to step away from legalism in the understanding of the Nuremberg tribunals and justifying them on political grounds that are not strictly within the terms of legalism. So to be a little bit clearer, my talk today will be divided into several
quick parts. The first part will develop to some degree the problem of the principle of legality in international criminal law within the context of the Nuremberg trials. Then I want to move to talk a little bit about the International Criminal Court for the former Yugoslavia, in which case, in my view, the problem with the principle of legality reemerges, albeit in a slightly different way. And then I would want to talk about the International Criminal Court, established in 1998 under the Rome Statute. The International Criminal Court was supposed, in terms of the rhetoric that characterized its founders, to eliminate once and for all the problem with the principle of legality. And I want, in that context, to argue that we see yet another reemergence of the problem. And for that reason, maybe this is a very crude and simple formulation of my idea. Maybe this is should not be thought of as a bug in the system, but rather as a feature in the very nature of what international criminal legality is, what international criminal law is. Starting from Nuremberg, the problem there was that, and this is a relatively familiar ground, I believe, for some of us. The problem there was that the Genocide Convention was not at the time already decided. The Genocide Convention appears in 1951, and at that time it was kind of a question: what law do we judge these criminals under? There was Nazi law in the territorial German state at the time. Under Nazi law, of course, these are not the issues are not crimes, and there's a very famous debate that considers the question whether it should be considered law at all or not. And there is another body of law that the team that was put together by the Allied forces to establish this court really relied upon, which is customary international law, the customary international law of war, under which there were already at the time, prohibitions of particular criminalized acts during war. There was a prohibition on aggression, that is to say, the concept agreed upon in the Kilgarian Pact before the war, that war can only be fought under defensive reasons. And there was also a concept of crimes against humanity. However, all of these bodies of law are not really criminal law, at least not in the sense that is outside of the particular disciplinary systems of the relative military forces. And international customary law in itself was not understood to be a basis for criminal prosecution at the time. And that is a point that Judith Sklar really hones in on and kind of traces the conversations between the members of this establishing group of lawyers, demonstrating how self-contradictory they were in many times, how difficult it is to even believe that they thought that what they were doing was indeed an application of the law rather than something else. And she reiterates a critique that was she introduces a critique that was thereafter reiterated time and time again of Victor's justice, namely, the United States and its allies won the war, and they're now just going to be using the instruments of law as a use of brute force in order to persecute, basically, their enemies. And it's a kind of show trial in that regard. And this is a critique that comes out of the defense as well during the trial, and it comes out of the mouths of the people that were prosecuted during interviews that were conducted with them, and where several of them often point out that a few of the acts that they have been prosecuted for have also been conducted by the Allied parties, and maybe particularly illustrative
is not in the context of the International Military Tribunal, but in the Tokyo context, the question of the atomic bomb that had ended the war at the time. And had of course not been discriminatory. And the principle of discrimination, I should say in a kind of footnote, it only is reiterated later in the international law, but there are precedents for it even during this time. Okay, so what is important for us at this point is to understand that the way this is laid out by Judith Sklar in her understanding both of natural law theories and of positive law theories is that both these theories lead to one conclusion, which is that if you limit your view to a legalistic view of this prosecution, what happened here is that law and violence became one and the same. Law was should really be understood as an application of violence that is completely continuous with the war itself and doesn't rest upon other basic foundations. Now, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, this is the second example that I want to talk about, was established in 1999 under a mandate that was provided for by the UN Security Council under Chapter 7 of the United Nations Charter. Chapter 7 of the United Nations Charter, as anyone who took international law will know, is the chapter that provides for sanctions and provides for the authority to use force for the purpose of the preservation of international peace and security. And in this case, this was really the first precedent in which it was used in order to establish a tribunal. It was used in order to provide a set of legal rules that would be used personally in order to prosecute individual defendants. I should also say that the UN decision stopped short of allowing for military intervention in Kosovo, which is what led to NATO's intervention beyond the UN mandate that was given at the time. That was enormously controversial and was understood generally as illegal. Now, the question whether the UN Security Council has the authority to establish a tribunal under Chapter 7 was raised in the first case that came before ICTY, very famous case of Tadic. The defense team in that case argued that establishing a tribunal is not what the UN Security Council was, what Chapter 7 was established in order to provide for, because there is a principal difference between sanctions and the provision of international peace and security and the provision of individual criminal justice for particular defendants. In other words, the UN security mandate was established in order to, in order to realize political goals, and this criminal justice is somehow different from the political goals that are within that mandate. Now, this decision was, this argument was rejected. It was rejected by the appeals panel with the understanding established that the remit that the UN Security Council is allowed to, the remit of actions that are allowed under this chapter is basically not limited. And it's a kind of basket that allows for all kinds of forms of action, including of the court. And indeed, the establishment of the court and prosecuting individuals is, in some way, a lesser mean doing military activity that is
allowed under the same mandate. And so the question, and this was debated, of course, and it was debated in law journals at the time, and different positions come out in terms of whether this is allowed or not. And my own kind of intuition, maybe a little bit more than intuition, is that this is the way in which the problem with the principle of legality is reiterated, reintroduced in this particular moment. Indeed, I mean, I should say it's not really an intuition in the sense that it was also labeled that at the time by the defense team. But there is a problem here in terms of not really the law being entirely new, because as the court decides in this case, it does refer back to Nuremberg. It does refer back to what has now seemingly being finally established under customary international law in terms of substantive law. But in terms of the jurisdiction, it clearly is not established before this decision. And in my view, this is a way of trying to home in, to kind of quell the same problem that arises in the Nuremberg trials, the problem of violation of the principle of legality. Now, I'm aware that this is not free of, this argument is not free of wrinkles, and I want to talk about them in the Q&A, but I'm going to move now to the Rome Statute. In the Rome Statute, as I said, was established in 1998 in order to introduce the International Criminal Court, which was at the time understood to be basically a global court of criminal jurisdiction for the trying of grave violations of human rights, principally genocide, crimes against humanity, and war crimes. And I'm saying global, while of course the jurisdiction of the court is premised upon membership, upon the consent to a treaty, with the auxiliary mechanism of Chapter 7 decision from the UN Security Council that allows for prosecution beyond consenting parties, to parties that have not consented to the jurisdiction of the court, namely the same mechanism that was introduced to establish the ICTY and later the ICTR for the Rwanda case. And it was really the idea that, once and for all, now we have a court that is based on the most primary and fundamental basis for international law, state consent to a treaty. Now the principle of legality is surely defended and secured by this new global establishment that will protect human rights the world over. However, when one looks at the positive law of the statute itself, it's interesting, and others have commented about this, to see that crimes against humanity are not defined in a conclusive way. And we have a particular article and a provision criminalizing what is called other inhumane acts. Other inhumane acts being those acts that have the same kind of features as extermination of a civilian population. The other bases are inhuman and degrading treatment and imprisonment, persecution. There are several different bases for crimes against humanity, but the point being here that the latter one is other inhumane acts, which potentially opens this the crimes that have not been perceived during the drafting process to be crimes at all. And this is something that, this is not eluded the attention, obviously, of commentators and generally, and the jurisprudence of the court itself. And generally, what is said in this context is that this should be a very limited, provision, and should generally not be used as much as possible. But I think, and here I think there is an argument that
is novel in this particular paper, I think that the provision of making this list open in that way is once again a principal feature of what international criminal law is and what it should be. The worst crimes are those crimes, and this is the realization that is reflected in the statute, that in a way cannot be imagined in advance or are not imagined in advance, and they are bad precisely because they violate norms that have not yet been articulated at all, or not have been thought of at all at the time of the drafting. In other words, the court cannot really perform its task, its mandate of prosecuting crimes that are of the interest to the international community as a whole, without pushing against its own legal limits, without pushing even a little bit the limits of legalism from within. That's the argument. And here, I basically finished my quick view of each of these tribunals and what I want to say about them. And I want to offer some preliminary remarks about what this tells us about the nature of the discipline in general. So, Schlar solves this problem in her own work by really straightforwardly attacking legalism and arguing that while legalists, natural and positivist lawyers, think that societal decisions need to be pursued through the provision of rules, this is only one way of living together as human beings. It's not the only way, it's not necessarily the preferable way, and really, in order to exercise politics, we must sometimes allow ourselves to go beyond that. And the Nuremberg trial, in her view, is precisely an example in which there was this political decision to go beyond the rules that was entirely justified, especially because it allowed for a relatively not violent, unviolent end to the war. She asks, what would have happened if the Allied forces would have abstained from doing this? They would have presumably allowed the prisoners of war to go free, and Germany would be in a very, and the world be in a very serious risk of sliding back into violence that characterized the period of this terrible war. The court, the tribunal, in other words, is what we call a mechanism of transformative justice. So it allowed the world to go through a process that ended this period of war and opened time to a new kind of global regime that the United States was obviously a very dominant part of. Now, I think there's something unsatisfying in this account. And I think that rather than thinking of this as something that is going to be beyond what law is, we need to think of this also from within from within the world of law, from within the very purposes of a criminal trial. And the insight here goes back to what I told you in the beginning of this talk about victor's justice and about the social contract. So if victor's justice is precisely when a party that wins the war uses justice in order to continue the war, that's the charge of victor's justice. The idea is that the social contract, this is the liberal legalist idea, is not allows us to engage in justice that is not victor's justice. Justice that is between parties, members, citizens that have some kind of implicit consent to a political order. But from the point of view of the international community as a whole, as the Rome Statute says, and this is of course an imagined category, but still, the social contract itself is a form of victor's justice. Who gets to be a member of the social contract? Precisely those who have won the war. So we cannot think of
justice, if we try to think of it globally or universally, from within the borders of a political community that has consented, even if it has consented to a treaty. And the bottom line, international criminal law is really about precisely judgment that is supposed to be just without the underlying condition of formal consent to a treaty. I want to finish this talk with a few small remarks about back where we are today. So the court, the ICC that has established its jurisdiction on the consent to a treaty is, as I said, waning, and it's in crisis for two reasons. One is the way that the African states are kind of pulling off because it's perceived as a port against Africa, and the other is because of the ongoing crisis in Syria and Iraq. Syria is beyond the jurisdiction of this court, and it's not clear at all that there will be provision of a decision from the UN Security Council that will allow for trying war crimes or crimes against humanity in Syria because of course, obvious reasons in terms of the Russian role in this context, and the United States now several actors, including the legislature, are thinking of ways to establish a court to address these situations. And so what I see in terms of where we're going forward in international law, criminal law, is not a disappearance of this discipline. Rather, what we're seeing is that the problem of squaring the circle, of creating this discipline based on consent to a treaty is now being exposed and kind of unfolded. And what we will see as we go forward is a reduction of the discipline back to doctrines that are more explicitly about trial without underlying consent to a treaty. And of course, in that context, we have a relatively robust and kind of traditional idea of universal jurisdiction as well, which is international criminal jurisdiction in the domain of domestic courts. In our country, the most famous example is, of course, the Itamar trial. I'll leave it here. Thank you for listening. You can also speak in Hebrew because I think that's Yeah, everyone's interested. כן, אז לא, תודה רבה, זה מרתק. שתי שאלות, אחת השנייה היא השאלה היותר קלאסית, שבטח נפגע לה לגבי משפט מלאה. השאלה הראשונה, לגבי אותו סעיף שמרחיב בעצם את תחולת המעשים או המחדלים שהמשפט הבינלאומי יכול לחול עליהם. השאלה, אני מסכים עם הביקורת על שקלר, אבל לפי הספר שלה עושה בעיקר בסוג של פורמה נכון. השאלה שלי, האם כשהסייפה היא מאוד מאוד רחבה, האם זה בעצם לא מחליש את בית הדין בהיותו מראש חשוב בפוליטיזציה? וזה מוביל לשאלה השנייה, ובאמת השאלה הקלאסית שרלוונטית מאוד לגבי ה-ICC, ולכן הוא נתפס בטעות בבית משפט נגד אפריקה, כי זאת שאלה בבית האינפורסמנט. אני חושב שבמשפט הבינלאומי הפלילי יש מגמה של התרחבות כמו ה-Universal Justice, מצד שני קשה מאוד לאכוף את זה. Universal Jurisdiction זו בעיה מאוד קשה לבתי משפט מקומיים, כפי שאגב גם היה במקרה של שרון בבריסל. נכון. שניקח או... לא. האם זה לא מחליש את בית הדין, הסייפה המאוד רחבה של ההגדרה של פשעים נגד אנשים? כן, כלומר, כשבית הדין אומר, אנחנו נשתמש בזה רק במשורה, ורק במקרים הקיצוניים ביותר, ואנחנו יודעים שזה סכנה בשבילנו, הוא בעצם מודד לכך שיש כאן בעיה. אבל נשאלת השאלה, אם יש כאן בעיה, למה הדבר הזה בכל זאת מצג לתוך הטקסט? התשובה היא שבית הדין הוקם
כפי שאמר אחד מהלימודים בתחום הזה, שריף לוסיוני, שהוא מאוד מפורסם, על מנת להפוך את העבירות על יוס קוגן, זאת אומרת דברים שאסור לבצע בתכלית האיסור, לעבירות פליליות בכל העולם. זה הפרויקט של המשפט הבינלאומי הפלילי באופן כללי, לדידו. הרעיון הזה של יוס קוגן הוא גם בעצמו רעיון פתוח, כשמסתכלים על כתבים של International Law Commission למשל, שזה גוף שנמצא בז'נבה ותפקידו לנסח את המשפט הבינלאומי באשר הוא, כותב, הדבר הזה אי אפשר לשים לו, אי אפשר באופן עקרוני, באופן מהגדרה לשים לו גבול, בגלל שתמיד יכול לבוא הרע שלא ציפינו לו, תמיד יכול להגיע הרע מכל, ואנחנו מזהים אותו באיזשהו אופן כשאנחנו נפגשים בו, ורק כשאנחנו נפגשים בו. זאת אומרת, הסיבה הזו זה מצא את דרכו לתוך הטקסט. אז אני חושב שהפוזיציה הנכונה היא להגיד שזה יישאר שם, ושבאמת משתמשים בזה במשורה, אבל לשים לב שזה נמצא שם, וכן לתת את הדעת לאפשרות שדברים שרואים בעולם יהיו להיכנס לתוך האיבה הזו. וזה קשור ליוזמות שקיימות עכשיו, ואני שותף בין היתר לאחת מהן, לנסות לדחוף את בית המשפט לכיוון, בית הדין, לכיוון שבו הוא יענה לביקורת הזו שנשמעת עליו, שהוא הפך להיות בית דין רק לשיפוט נגד אפריקה. אנחנו עכשיו, אני מרחיב קצת מעבר למה ששאלת, אבל אנחנו עכשיו, אני ושותפה אחרת, נמצאים בשלבים האחרונים של הגשת תיק פלילי בינלאומי נגד אוסטרליה, באשמת יחס בלתי אנושי ומשפיל, לפליטים ומהגרים בשני האיים, הרוב, פאפואה, שהם שם נכללים. והדבר הזה, כאילו, אנחנו חושבים שפורמלית הוא כן מתיישב בתוך ההגדרות הקיימות, אבל זה ברור שמבחינת הדמיון הפוליטי של בית המשפט, זה לא נמצא בתוך מה שהוא חשב שהוא נדרש לו מלכתחילה. מצד שני, מצד אחר, יש כאן מישהי שהיא חברה באמנה, ומחויבת לדברים האלה, ואני חושב שזה יכול בדיוק להיות תגובה נכונה, לרעיון הזה שבית משפט שופט רק עבירות שנמצאות באפריקה. עכשיו, התביעה היא נגד אוסטרליה או נגד אנשים ספציפיים שמעורבים? נגד אנשים ספציפיים אי אפשר לתבוע מדינות בבית דין הזה. אפשר לתבוע את המדינה, אבל לא במדינה. נכון, אני טעיתי, אני מצטער. ובסוגיית האכיפה, נכון, כאילו הביקורת הבסיסית ביותר על המשפט הבינלאומי, שכאילו אוסטין, חוזרת לאוסטין, כלומר המשפט הבינלאומי לא מוגדר כמשפט, ושאין כאן ציווי שמגובה בסנקציה. ואני חושב שבהקשר הזה, כן, יש כאן בעיה אמיתית. אנשים שתומכים בבית המשפט הפלילי הבינלאומי סבורים, אני חושב שזו תפיסה שראוי לתת לה את הכבוד הנדרש, גם אם בסופו של יום אני כן דוחה אותה, שמוטב להגיב לכמה מן המקרים, שהם מקרים קשים ואיומים, אם הם מתרחשים באפריקה, מאשר לתת לכולם את הכרטיס החופשי. וזה בדיוק באיזשהו אופן מה שקרה בנירנברג. זאת אומרת, בנירנברג המנצחים שפטו את המנוצחים, על דברים איומים ונוראים, בוודאי. ואפשר לומר, יש כאן משהו שהוא עדיף מאשר פשוט חסינות מוחלטת. אני סבור בסופו של דבר שזה לא התגובה הנכונה, ולכן גם הדחיפה הזו לכיוון של לבדוק את הגבולות מול מדינות חזקות, כמו אוסטרליה ונציגיה, אבל זו תפיסה מאוד חזקה ומושרשת בתחום. אז מה אתה סבור שזו התגובה הנכונה? סלח לי כאן. אני סבור שהבית דין הזה הוא טוב לקיים רק, כלומר, רק אם הוא יכול לתת מינימום של שוויון. נכון. תודה. שאלה נוספת. דיברת על הסנטר טרם שלך בלגליזם, שזה קצת outdated, שכנה זה מה 63. אנחנו מדברים במושגים של שלטון החוק, ואני רוצה להזמין אותך לבדוק בין לגליזם ושלטון החוק, מה ההבדלים, כי אנחנו מדברים על rule of law under extreme conditions, וכל הדוגמאות האלה בדיוק קוראות ל-extreme conditions, ומבחינת עיקרון שלטון החוק, יש לגיטימציה מסוימת לחריגה
שגרה בזמן חירום, ויכול להיות שזה חלק. אז זה נקודה אחת, זה העניין של לגליזם ושלטון. נקודה שנייה, אם מסתכלים על שלטון החוק, ועל הפן המהותי שלו ועל הפן הפורמלי שלו, זה הופך את הסיפור הזה יותר מורכב. האם בתי המשפט האלה, גם נירנברג, דוגמאות שנתת האחרות, ה-CC והטריבונלים המיוחדים, הם לא במסגרת עיקרון שלטון החוק, אולי הם לא לגליזם במובן הפלילי הצר, אבל כן במסגרת עיקרון שלטון החוק מכיוון, שאולי צריך להבחין בין קיומם של נורמות מהותיות שהיו קיימות קודם, אפילו כנראה שנירנברג שפטו על בסיס נורמות של משפט המנהגי, תלוי כמובן מה תיאוריה של משפט שאתה מאמץ, משפט טבעי אז בכלל, אז אין לך בעיה. גם אם אתה יודע, אם אתה נון פוזיטיביסט מודרני, רק אם אתה באמת פוזיטיביסט במובן הקלאסי, ואתה לא נותן את הרמה שלך ופרטיינים וגמרו לכך שהפרדיגמה הפוזיטיביסטית משולטת יורדת ואנחנו מוצאים דברים חדשים. אבל אם אנחנו עושים את ההבחנה הזאת בין נורמות מהותיות שנאכפות ולא רטרואקטיביות, לעניינים הפרוצדורליים, איזה בית משפט, מי אוכף, אז יכול להיות שאפילו הבעיה של שלטון החוק או הבעיה של לגליזם היא חמורה. אם אנחנו מגיעים למסקנה שהנורמות קיימות, והנורמות קיימות או כתוצאה מ-Customer International, או ב-Customer International גם, אתה לא חייב להחזיק בגישה מאוד פוזיטיביסטית, ש-Customer International. אז הבעיה היא רק בעצם המוסדות והפרוצדורות, וזה מבחינת אפילו לגליזם פחות אקוטי ממה שאתה מתאר. אני חושב שמה שאתה אומר זה מהדהד לי במידה מסוימת בדיוק את חוות הדעת שנכתבת על ידי בית המשפט הפלילי הבינלאומי ליוטווגל שעבר, שהסוגיה הזו עולה ביחס למשפט של קאדי, שהם אומרים, הבעיה כאן היא בעיה בסופו של דבר פרוצדורלית. הנורמות המהותיות כבר נמצאות מאחורינו, אנחנו כבר גם שיפטנו שיפוט פלילי על בסיסן, גם הסברנו אותן בהמון מקרים שונים, ובעיה פרוצדורלית היא לא בעיה שחלה מפריעה בהכרח. ואני חושב והתחושה שלי שיש בעיה עם התשובה הזו. אני חושב שהבעיה עם התשובה הזו היא ואני חושב שזה דווקא יותר נטוע בתוך שלטון החוק מאשר בתוך לגליזם פורמלי. זאת אומרת נאשם, ובאופן רחב יותר, הקהילה שאליו הנאשם הזה משתתף, הקהילה שאליה הנאשם הזה משתתף, לא זכתה להזדמנות להשתתף בעיצוב של הנורמה הזאת. כשאנחנו מדברים על משפט בינלאומי מנהגי, אנחנו מדברים על התנהגויות של מדינות לאורך זמן, שהן סבורות שזה התנהגויות שהן תוצאה של ציות לחוק, ואנחנו מדברים על חובה שהיא של מדינות. כשאנחנו מדברים על סנקציה שמוטלת על פרטים, אני לא יודע אם המהלך הזה שנע בין המשפט הבינלאומי למשפט המנהגי הוא מהלך נכון מהפרספקטיבה של שלטון החוק, מבחינת היכולת שלו לעשות צדק עם פרטים אינדיבידואליים. ויותר מזה, אני חושב שזה נכון בין עם התפיסה שלך היא פוזיטיביסטית ובין עם היא נטורליסטית. זה לא משנה. אפילו מבחינה נטורליסטית הבעיה היא עוד יותר אקוטית באיזשהו מקום, בגלל שבשביל תיאורטיקן נטורליסט, הרעיון שאדם משתתף בעיצוב החוק שעליו הוא חל, הוא רעיון מאוד מאוד בסיסי, והרעיון שהוא יישמע במסגרת הפרוצדורות שחלות לגביו, הוא רעיון מאוד מאוד בסיסי, סקולר, ואני חושב שזה אפילו מדגיש את הבעיה, אם אנחנו שמים את בדרך כלל תפיסות שהן לא פוזיטיביסטיות באופן מוחלט. יש לך כמה דברים להגיד, אבל נשאל אותך אולי.
מבחינה עקרונית, איסור לגליזם, או איסור חקיקה רטרואקטיבית, ענישה רטרואקטיבית, המניע של זה שאדם לא יכול לדעת מראש. עכשיו, כל המקרים האלה, אתה לא יכול לומר שהאנשים האלה לא ידעו מראש שהמעשים שלהם נחשבים כאפילו פשעים חמורים לפי המשפט הבינלאומי או ההסכמים האלה. אז הרציו ללגליזם, שזה רציונל לחלק מעיקרון של כל החוק, לא תקף למי שאומר שזה מחוץ לעיקרון. נכון, אבל כאילו זה דרך אחת לחשוב על זה, ואני חושב שהדרך שאני חושב על זה היא לא במסגרת של אין עונשין אלא עם מסגרים, זאת אומרת הידע הוא לא מספיק, אלא הרעיון הוא ששלטון החוק דורש שתהיה גם השתתפות של הפרטים שהוא חל לגביהם. גם אם הם יודעים על זה, והם לא הסכימו לזה, בצורה אימפליסיטית או בצורה מוצהרת, אז יש כאן בעיה רצינית. נגיד שאני נכנס למדינה שאיננה כתייר, בוודאי שהחוק הפלילי במדינה הזו חל עליי, אבל אני הסכמתי לזה. אני הסכמתי לזה בעצם זה שנכנסתי לתוך האזור הזה. אני לא חושב שזה נכון במקרים שבהם, אפילו נדבר עכשיו על סוריה, האם כאילו יש פשעים חמורים מהן כמובן שמתבצעים עכשיו על ידי השלטון של אסד. איך צריך להיראות הבית דין שישפוט, אם בכלל, את הפשעים האלה? זו שאלה שהיא קשה, ואני חושב שבסופו של דבר כנראה שיש צורך בכוח כופה, זאת אומרת בבית דין שהוא לא היה שותף ביצירה שלו או להסכמה לנורמות שנקבעו בתוכו, אבל צריך להודות בזה, וצריך לראות שיש כאן משהו שהוא מרכזי לדיסציפלינה של משפט בינלאומי פלילי. לא יודע אם זה מספיק טוב, אבל שם אני נמצא כרגע. באותה, אני רק לא רוצה לצפות זמן לדיון, אבל באותה מידה שהרעיון של הסכמה וסוציאל קונטרקט במישור הפלילי הוא חצי פיקטיבי, כן, מי שנולד לשלטון מסוים או לחוקה מסוימת לא הסכים. אז אותו דבר יש פה, אם יש קסטומר אינטרנשיונל לאו, זאת אומרת שהמדינות, כולל גם גרמניה, נתנו את הסכמתם, by definition, גם האזרחים שלהם, אפילו ויימאר או הדמוקרטיה, אז אם ממשלת ויימאר נתנה הסכמה לשתיקה למנהגים מסוימים, אז חזקה שהאזרחים גם. נראה לי שיש כאן משהו שאני צריך לחדש. נסכם בכך. רגע. אגב, אני מתחבר לשתי השאלות ששאלת. איך קוראים לך? ירדן. מה זה שמחה לשמוע את זה, כי באמת דרשתי אפילו במשפט בינלאומי. באמת השאלה של הליברציה המהותית, בגלל שבעיקרון אנחנו מדברים על החלטות שיפוטיות ובדקות קרימינלית ובבית משפט בינלאומי, אבל נמצא בשרשרת, במקום הכי נמוך בשרשרת הנורמטיבית, וזה אפילו לא נחשב כמקור ראשוני למשפט. והשאלה שלי היא, אני אומרת, אני מתכוונת אפילו אם מדינה מסוימת אישרה אמנה שמוכחה לצורך העניין קם טריבונל וכביכול הכל בסדר, גם את ההחלטה הזאת יש צורך לאשרר אותה כדי להסתכל לשאלת ההסכמה. עכשיו, שוב פעם, זה לא בטוח שהדבר השיפוטי הזה, החלטה שיפוטית בכלל יאושר או תקבל את החסות, לצורך העניין, לפי מה שאני הבנתי בקורס שלקחתי, זה דומה למשנת מלומדים. כמו שתוציא עכשיו מאמר, בית משפט בינלאומי, ה-FCIJ יוציא איזשהו פסק או החלטה, וזה באותה רמה נורמטיבית. אז מאוד קשה לי להבין את הנפקות או את רוחב היריעה של הדבר הזה, שאתה עונה לגבי שעדיף מאשר שיהיה תקף לכולם, אבל אני עדיין לא מבינה איפה זה פוגש אותם מדינות, במיוחד שיש מהתחילה. אני חושב אם אני מבין אותך נכון, אני חושב שמה שאת אומרת דווקא מחזק את הטענה שלי, שיש בעיה של לגיטימציה בהליכים האלה, לא משנה מה, יש בעיה של לגיטימציה במסגרת פוזיטיביסטית, או במסגרת של הסכמה, יש בעיה בהליכים האלה, הם באיזשהו אופן בהגדרתם חורגים מהמנדט שניתן להם במשפט הבינלאומי הפורמלי. ובמובן הזה אתה נותן להיות תחמושת
טענות, אבל, הולנד, כן. תקן אותי אם אני טועה. כן. בהולנד כל נורמה במשפט הבינלאומי היא אוטומטית חלק מהמשפט המקומי, נכון? מכוח החוקה, לא צריך חקיקה נוספת או אישור. אז נניח שמעמידים הולנדים לדין, אז אין לך בעיה עם זה. זה לא מה שלא חשבתי עליה. הנקודה של ירדן הייתה הצורך במדינות מסוימות לאמץ או להשווה, ואז גם אין בעיה, נכון? זה נעשה בראש, אז זה חלק מזה. עכשיו, אם יש מדינות שקולטות... אז התשובה היא שאין בעיה. אין בעיה. התשובה היא שאין בעיה. אז זה כבר תלוי בעצם בחוזה החברתי הפנימי של כל מדינה ומדינה. גם? אוקיי, מעניין, התחלה מעניין. תמשיך אותה לשולחן. רגע, אני רק רוצה להגיד לירדן דבר אחד. וזה, אני לא בטוח שאני מסכים שלהחלטות של ה-ICJ אין מעמד מחייב, זה לא תקדים מחייב, אבל אני חושב שזה המון כדי כאילו כסוג של תקדים, כמעט תקדים. אז ההחלטות של ה-ICJ באופן ספציפי, לא בטוח שזה נכון, אני שאמרתי גם שהן שוות למאמרים של מלומדים, למרות שהייתי מאוד רוצה לחשוב שהמאמרים שלי מאוד חשובים. בעצם הסברתי שסעיף 7 פורץ את הדלת ומאפשר להיכנס גם למדינות שהן לא הסכימו, לא במשתמע ולא במוצר. שאלה, א', בהינתן שזה המצב, מה ההבדל בין זה לבין החלטה פוליטית, או כל אחת מהצדקות החיצוניות שגם נמצאת בתקציב וגם פה, זאת אומרת, יכול שנחשוב על צדקה חיצונית שהיא מחוץ לעקרון החוקיות. עכשיו, אם עכשיו אנחנו נוטשים את עקרון החוקיות לצורך ההתמודדות עם הפשע הנוראי הזה, אז מהו הקריטריון שבסופו של דבר בעזרתו אפשר להקים בכלל את הטריבונל הזה, להתקבל למשל השאלה, זאת אומרת איזה סמכות יש לו בסופו של דבר שהיא שונה מההחלטה אם להתערב בסוריה או לא להתערב בסוריה ברמת הצדק של המנצחים. כי אם אנחנו מסתכלים בסופו של דבר, אנחנו נמצאים ב-1984, יש פה 3 מעצמות שקובעות תכלס איך העולם שלנו להתנהל ואיזה טריבונלים אנחנו נעשה פה ומה לא. זאת שאלה אחת, ושאלה נפרדת, וטיפה יותר חזרה להגדרת הקורס כתום מצבי חירום, האם זה חייב להיות פרספקטיבה שהיא בינלאומית? האם יש בעיה במקום כמו בהתעסקות של האפרטהייד, עכשיו טריבונלים שהקים ל-TRC, והם יהיו עניין פנימי לחלוטין, וגם הוא ירער על התפיסות של חוקיות, של עקרון החוקיות, כאילו בצורה הכי רחבה שלנו. בצורה הפוכה. כן, אז השאלה אם אתה יכול אחרי זה להכין את זה הפוכה. כן. אני חושב שהשאלה שלך לגבי פרק 7 היא נוגעת ללב העניין. זאת אומרת, היא נוגעת ממש ללב העניין, כלומר, יש החלטה פוליטית שהיא מעבר להסכמה של מדינות במסגרת אמנה, ומה מצדיק אותה, אם זה לא סתם, או לא סתם, אם זה לא הסיבות ששקלה המונה, זאת אומרת שמבחינת עלות ותועלת, זה בסופו של דבר עדיף להחליט לבצע החלטה פוליטית הזאת. זה יותר טוב ליותר אנשים, נגיד ככה בצורה מאוד גסה. ומה שזה אומר שזה החלטה פוליטית טהורה, ואני מנסה להגיד לא, יש כאן משהו שנוגע לשיפוט של נאשמים בהליכים פליליים באופן מהותי. אז אני חושב שמה שאני רוצה להגיד זה שההחלטה מהסוג שאני מדבר עליה היא אומנם סוג של החלטה פוליטית, אבל היא גם החלטה משפטית, היא בדיוק סוג מסוים של פוליטיקה שחושב על צדק ביחס לנאשמים ספציפיים, ולא בהכרח חושב על הטוב הכללי של קהילות העולם באשר הן. זה מה שאני יכול להגיד בשלב הזה. עכשיו לגבי השאלה הנוספת שלך, שהיא נוגעת לצדק מעברי. אני עברתי על המושג הזה של צדק מעברי בכמה מילים בזמן שדיברתי. אני חושב שבגדול, אם אני, לצורך העניין, יעשה את העבודה הקשה של לנסות לחשוב באותם מונחים גם במישור המדינתי, זה נכון מה שאתה אומר שבסופו של דבר תגלנה דינמיקות דומות בהקשר הזה של צדק מעברי,
אני חייב להגיד גם שהמומחיות שלי לא מאפשרת לי בשלב הזה לעשות את זה. המומחיות שלי בדברים שדיברתי עליהם, והאינטואיציה שלי שזה נכון גם בדוגמה שאתה ציינת, אבל אני לא חושב שאני יכול לתת תשובה מלאה והוגנת כדי להסביר בדיוק איך זה מתרחש בגלל מגבלה של המומחיות שלי ואולי אתה יכול לעשות את זה. יש לי איזו מחשבה, אני לא בטוחה עד הסוף מה המשמעויות שלה, אבל אני חושבת ששווה לפתח את זה. כל הסיפור של טיעון ההסכמה שמדבר עליו, גם נטוע עמוק בכל השיח של הפילוסופיה המדינית ובכל ההצדקות של ציוד החוק, והרבה מאוד בשיח של סוביליסטיות, שמדברים הרבה על ההצדקות ועל ההצדקות. אני שואלת את עצמי מה היחס של טיעון ההסכמה לטיעונים אחרים מהותיים של פילוסופיה. איך מבחינת? כל משל. יעילות, קהילתיות, שזה מאוד מעניין, לחשוב על זה דווקא בהקשר של במילים. אתה בעצם דיברת על משהו שהוא קצת מתפיסה פרסיאנית, אבל אני לא מאוד התקפה שלא להתקורא לפני שתקנים על הדבר הזה, אבל יש הרי את הטיעון הדמוקרטי, יש הטיעון ההסכמה ויש לה הסיפור של הקהילתיות, ואני שואלת את עצמי, למה דווקא טיעון ההסכמה ואיך זה עומד ביחד? שאלה טובה. אז למה דווקא זה? אני לא חושב שקהילה פוליטית יכולה להתבסס על יעילות, וקהילתיות זה קצת הגדרה מעגלית. אז כן, אני מסתמך על טיעון ההסכמה בהחלט. אני חושב שהמקומות שבהם היעילות והקהילתיות נגיד עולים בהקשר הזה של מה שדיברתי על עכשיו, זה שוב, בהקשר של שלה שאומרת, אוקיי, אנחנו לא יכולים לשפוט מתוך העולם של טיעונים שמתבססים על הסכמה, אבל אנחנו כן צריכים לשפוט מסיבות של יעילות או קהילתיות. אני חושב שזה פרפרזה הוגנת של מה שהיא מציעה. אבל באמת במשפט בינלאומי פורמלי, אנחנו נותנים דגש מאוד מאוד חזק על טיעון של הסכמה. הדיסציפלינה באיזשהו מקום כאילו, זה לא סיבה טובה למה אני אעשה את זה. אבל הדיסציפלינה באמת, זה מתוך עצמה, ההצדקות שידעת לתת הן הצדקות שמבוססות על הסכמה, בחריג מאוד מאוד שולי של הסיפור הזה של המשפט, ה-use cogence הזה, אבל באיזשהו מקום מהתקן של הדיסציפלינה, אני לא חושב. אולי צריך לזה יותר, תשובה יותר כאילו מעמיקה ולנסות להסביר למה אני חושב שהורבס ורוסו רלוונטיים היום, אבל אולי זה נשמור להזדמנות אחרת. Sorry, it has to be in English. I promised by the end of the year. But you understood. I understood all the questions. I think the understanding and speaking. I'll get to it. I just wanted to go back to your point about the fact that worst crimes aren't imagined in advance and what we should include or could include. Just to mention that the discussion that there was at the time of the writing the Rome statutes about including terrorism in the statute, because I think it could be also an interesting example or counter-example of legality, what we want to include within international criminal law, and it's cascaded with all the conversation. And the states decided not to include terrorism within the ICC for a number of reasons. The first one was the lack of definition of international law, but also that this would politicize the court, that it wasn't a sufficiently serious offense to be within the court's jurisdiction, and that also terrorism would be more effectively prosecuted at the national level. Now, I think it would be interesting, and it was supposed to be a discussion at the Kampala conference, and it didn't happen because it focused on the crime of aggression. But I think it would be interesting
to see whether it would be a discussion today, if any of these points have changed, including is it sufficiently serious offense now? Do we consider that it's criminal law? Because there's a whole discussion only on the definition, but not on the category itself of whether it is criminal law or not. And I mean, I don't have a question, and I'm just thinking that it might be a useful sort of, little thing to add to the discussion of, is it even a crime? Do we want to include it in a crime? And therefore, is it part of the rules of international criminal law, or is it outside? And if it is, does it mean that we can now prosecute, individuals for crime of terrorism, or is not considered the rule of international criminal law? That was just a sort of to add to the discussion. נראה לי שזה באמת מעניין לעשות את ההשוואה בין נגיד טרוריזם ל-other inhumane acts הזה. זאת אומרת, יש את הקטגוריית הסל הזו, ויש עוד קטגוריה שמפחדים שהיא תהיה קטגוריית סל, ולכן לא מאמצים אותם. אז למה מאמצים אחת ולא מאמצים את השנייה? והתשובה היא שאני חושב, זו תשובה מהמותנת, אבל עדיין, שהקטגוריית טרוריזם היא, הכיווניות הפוליטית שלה הייתה הרבה יותר ברורה לנציגים של המדינות שהשתתפו בכתובה של הרום סטאצ'ט, של האמנה הזאת. וזה לא סתם קטגוריה שהיא פתוחה, אלא זו קטגוריה שהיא פתוחה עם אג'נדה פוליטית מאוד מאוד מסוימת, שחלק מהמדינות שהשתתפו התנגדו לה. אז אני חושב שכאילו, זה באמת כאילו דוגמה שהיא הנגדה מעניינת ביחס לנקודה הזאת שכבר בלעדים. תודה. אם כי עוד נקודה, טרוריזם כמו שמוגדר בשיטות משפטיות מקומיות, וזה רוב שיטות המשפט המקומיות, כולל בעצם עבירות מאוד קלות. כל עבירה שנועדה לשנות את המדיניות של הממשלה או להשפיע על הממשלה, זה עבירה, או פגיעה ברכוש בבני אדם, זה עבירת טרור, זאת אומרת, מישהו זורק אבנים וחלונות ראווה של בנקים, זה טרור, ולא בטוח שזה באמת מתאים למניקור. אילי. טוב, שווה את מאוד נהניתי. שני שאלות, אני חושב לשאול זה באמת שאלה כמה הסיפור הזה זה באמת סיפור של טרוריסט לאינטרנשיונל קרימינל לאו. כי חלק מהדברים שדיברת עליהם הם דברים שמבחינת הרבה מאוד זרמים פקודיים וזרמים של הסוסייטי, התייחסו כאלמנטים שהם אינהרנטיים לאכיפה של משפט פלילי גם בתוך מסגרת דומסטית, אלא שיותר קל לעשות להם מיסטיפיקציה, כי אנחנו יותר רגילים לחשוב על המונחים האלה של המונח חברתית וכולי בתוך הקשר שהוא לאומי, כמובן זה נוסף ליכולות מוסדיות שבנפות במערכת המדינתית. אבל כשאתה מדבר על אכיפה סלקטיבית שהיא מובנית ומתבססת בעצם על יחסי כוח, כשאתה מדבר על רדוקציה של שאלות פוליטיות מאוד מאוד מורכבות, יותר מושגים מאוד מאוד צרים של אחריות אינדיבידואלית או אחריות אינדיבידואלית ויכול להיות איך מוכנה לעתיד, וכל הסוגיות האלה הן קיימות שם. ולכן ההצעה שלי, כשאתה חושב על השאלה הזאת באמת של היחסים בין המשפט הפלילי הבינלאומי למשפט הפלילי הדומסטי, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים נוסעים לפחד ומציגים את זה כאיזו דיכוטומיה. לא דיכוטומיה, זה הבדלים של דרגה, זה משהו בעצם, ה-case study של international criminal law מראה לנו, מלמד אותנו משהו על ה-conditions of possibility שהרבה פעמים לא חוקרים אותם for granted בתוך ההקשר הלאומי, אבל הם במידה רבה מתבססים גם כן על מיסטיפיקציה גם בתוך ההקשר הלאומי. מצד שנייה, אני לא מסכים איתך, זאת אומרת, אני חושב שהטיעון הזה שמדבר על כך שאנחנו לא יכולים להצדיק את זה מתוך המסגרת הלגליסטית, אנחנו צריכים למצוא משהו אחר, אני חושב שזה כיוון מבטיח, אבל יותר ניתנים יותר, יש לך מחשבות יותר מפותחות מאיפה אנחנו נצדיק את זה. אני חושב שכיוון אחד זה הכיוון של constitutive violence, הכיוון של בנג'מין והכיוון של דרידה, force of law, כן, שמדברים על violence בתוך כן דבר שהוא לא constitutive מבחינה נורמטיבית, וזה כבר דבר שמייצר משהו חדש, זה לא רק עניין שחרגנו מהלגליזם, ושוב, בכל זאת שיש וריאציות מסוימות על רעיונות שהם רעיונות גבוליים, או רעיונות שהם רעיונות תועלתניים, שאפשר לעשות להם אדפטציה ולהכניס אותם לתוך המדינות לדבר עליהם, אני חושב את החשיבה, אבל אלה דברים כיוונים שהם מעניינים. כן.
תודה. אני ניסיתי בתשובה שלי עידו לדבר על ההמשכיות הזו במידה מסוימת בין העבודה הטכנולוגית לבין העבודה המדינתית. אני כן רוצה לשמור על מה שאתה קורא מיסטיפיקציה של שלטון החוק בהקשר המדינתי המקומי, במסגרת המנה החברתית של מיסטיפיקציה, ואני חושב שגם אלי אמר משהו שהוא בכיוון הזה. אני לא בטוח שאני רוצה ללכת עד הסוף ולהגיד שזה בדיוק אותה מיסטיפיקציה. אני חושב שמערכת שבה בכל זאת יש, זה לא מובן מאליו בשום מקום בעולם, אבל כשמדובר על חברות שלכולם יש זכות בחירה. כולם שתיתים בברית. ארצות הברית לדוגמה, כן, שביעית והשחורים אין להם זכות בחירה. נכון, בגלל בסדר, אז אולי, כמו שקראתי לומר לפני שהגעתי לנקודה הזו, שזה לא מובן מאליו בשום מקום בעולם. אבל אני כן חושב שכידיה רגולטיבית, מבחינה נורמטיבית, זאת עמדה שאני מחייב אותה. זאת אומרת, אני חושב שהיא טובה. עמדה שיש לכולם זכות בחירה בתוך עמדה חברתית שהיא בגדול מנסה להבטיח שוויון. אז זאת להגיד שזה כשלעצמו מיסטיפיקציה, זה לא צעד שאני בטוח שאני רוצה לקחת אותו. אני לא בטוח שאני משאיר שום דבר בסופו של דבר. אני לוקח את הצד איתו. אבל אז בגלל זה גם ניתי למים וככה הזכרתי את השימוש של כל סוג במהירות, אבל אני לא בטוח שזה גם שאנחנו היום כדאי שנחשוב על זה מיסטיפיקציה all the way down. having said, כאילו, ולמרות זאת, אני חושב שמה שאתה אומר על constitutional violence, והדוגמאות שבנג'מין ויהודה, דוגמאות הן חשובות, זה גם משהו שניסיתי ככה לדבר עליו בצורה מרומזת, כשדיברתי על העניין הזה של האלימות של האמנה החברתית שמסתכלים עליה מבחוץ. זאת אומרת שמסתכלים עליה מבחוץ, שמסתכלים עליה מהפרספקטיבה של התודעה שמנסה להיות באינטרסים גלובליים, אין לתפילות האלה של האמנה החברתית שום מעמד נורמטיבי עדיף. ולכן זה משאיר אותו במקום אותו במקום שבו הוא צריך להסתמך על הכרעה שיפוטית אישית ביחס לנאשמים אינדיבידואליים שהיא כן משאירה פתוחה את האופציה הזו שמה שרואים בהקשר המדינתי כבסיס של אמנה חברתית בין חברים וחברות שווים, הפרספקטיבה שלו זה פשוט המשך של אלימות. זאת אומרת, כל אינסטנציה או דוגמה של אלימות. אז אני חושב שבסופו של יום אני איכשהו מנסה לשים יותר הבדל בין שתי המערכות האלה, כמו שאתה מרשה. ככה, קודם כל הערה הראשונה שאני מתקשרת להערה של פרופסור ברזילי, ניסיתי להבין קודם כל לך, עומר, נעים מאוד. כבר אמרתי לי פעם. כן, צרנו לפני יומיים לדבר בדיוק. הערה הראשונה שמתחברת להערה של פרופסור ברזילי, כי רציתי להבין קודם כל את המחשבה שלך. היה לי חשוב להבין, כי לצערי מה שקיבלנו היה חלקי. ורציתי גם יותר להבין. גם לצערי, מתנצל. אז קראתי קצת על שטלר, וניסיתי להבין את המונחים שהיא משתמשת, ניסיתי להבין את הערך. אז קודם כל מאוד התחברתי להערה הזאת, וזה גם משהו שרציתי לומר, אבל היה לי גם שאלה מושגית. היא דיברה על קרולטי, ואתה דיברת על brute force. והיה נדמה לי שאתה מנסים לכוון לאותו דבר, כשאתה יותר מדבר ביחס המדינתי, והיא מדברת ביחס, כמעט כל יחס שיש, בין אם זה חזק או חלש. משהו שנוסף שעלה לי, זה קשור לזה שאנחנו בסופו של מדברים על שלטון החוק במצבי קיצון. שזה היה מאוד קריטי לי פה, כי אתה יצאת המלחמה ואתה עדיין במצב קיצון, מצב קיצון משפטי מאוד גדול, ואף זכויות ליברליות, מה לא? ואם אתה רוצה ליצור צדק, ליצור אמון מחדש במערכת, אתה חייב להשיג קצת את עקרון החוקיות, גם באותו מחיר של שוויון שאתה קורא לו, ולכן אני חושב שזה לאו דווקא סותר המון ערכים משפטיים כאלו או אחרים, בטח ובטח אפילו מתוך הליברליות עצמה, עד כמה שזה אולי נשמע סותר אולי באופן פנימי את הליברליות, כי אתה יכול גם לומר לי, היי, גם להם יש זכויות, והזכות שלהם אולי זה שהם יהיו שווים לאותם אחרים. בהקשר לפרופסור זלצברגר,
קודם כל, לי מאוד צרך מבצע 1005 כמדומני. אי אפשר לומר שהם ידעו שהם עושים משהו בסדר, שאתה מדבר על הרגע, כשהם מנסים להעלים ראיות. המשפט הטבעי שהתייחסת אליו, מתייחס להעלים את הראיות, לקחת את העצמות, לטחון אותם, לערבב עם האדמה. 1005 כמדומני זה המספר. שנייה. רגע, אבל אני לא בטוח שכולם יודעים, אני לא יודע מה אתה מדבר בדיוק. אוקיי, אז אני אעלה את הקצב, ניסיתי להיות קצת מהיר, ככה. אתה דיברת על המשפט הטבעי בהקשר של המשפט הטבעי, אתה אמרת תהליך הוגן במאמר, ממה שרשמת. התייחסת לזה שלכן זה לא יהיה בסדר לשפוט ושכן צריך עקרון החוקיות. אני לא מסכים בהקשר הזה כל כך, ואני כן מתחבר להערה של פרופסור זלצברגר בהקשר הזה, כי הם ידעו שהם עושים משהו לא בסדר. כלומר, מהמשפט הטבעי יש לך ראיות שהחוק עצמו אמר שמה שהם עשו לא בסדר. אני אגיד משהו אפילו טיפה מעבר נועז, וזה משהו שאני די קראתי עליו בזמן האחרון, אני אפילו בספק שמבחינה פוזיטיביסטית, לדין המקומי הנעשה היה חוקי. עם כל הכבוד, ההנחיות להשמד היו מאוד כלליות ובאוויר ולא כתובות בשום מקום ולא עברו שום הליך, כמו שכביכול במרכאות צריך עם צו של הפירר, ובנוסף לזה ההנחיה, אם אתה מסתכל אפילו על מחנות עצמם בהרג, היה לא להרוג באופן שרירותי, דווקא לא. רצו קודם כל משמעת, שהם ימותו בעבודה, אבל ההרג היה בפועל שרירותי. כלומר פוזיטיביסטי אפילו עם המשפט המקומי היו בעיות, אבל ברובד הבינלאומי, האם זה נכנס או נכנס זו שאלה אחרת כבר, ואני חושב שגם לשם זה נכנס, בטח ובטח מאותו משפט טבעי שהתייחסת אליו, שלי אישית זה מאוד הפריע, כי יש את הביקורת הזאת. אני אגיד אפילו עוד משהו, האם יש מנהג שאולי קשור לדברים האלה? אני חושב שכן. באיזשהו מקום כן השתכלל מנהג, ואני מקבל את הדעה של השופט ג'קסון שגם הזכרת, ואני אגיד לך למה, כי אותם מעשים שהם אסורים, כביכול, ואנחנו הצגנו אותם כאסורים, אבל אין חקיקה קודמת, בעבר נעשו על ימין ועל שמאל. רצח עם פשוט זו דוגמה שמאוד נוחה לי באופן יחסי, רומא ביצע על ימין ועל שמאל, כאילו אין מחר מבריטניה ועד לאלוהים יודע מי. פשוט וקל, בואו נעשה רצח עם, למה? ומתישהו זה ישתכלל לכדי כך שמדינות הפסיקו לעשות רצח עם. נכון, הם עדיין עשו דברים נוראים, אבל זה הופסק. אז האם בכך שזה הופסק אפשר לומר שזה הפך להיות לכדי מנהג? אני חושב שאולי אפשר לומר שכן. אז אני כן מקבל מאוד את הדעה שלו, ואף קיבלתי את הדעה של, אם אני לא יודע אולי לבטל את זה נכון, דונדוליה, כן? אמרתי את זה נכון? אני לא חושב, בסדר. אבל על מי אני מדבר. אני לא אנסה בעצמי, נגיד כך. עוד הערה שמאוד, למה הדבר, בדיוק. לגבי ההתייחסות דווקא לפוזיטיביזם ולא לנון פוזיטיביזם, גם זה קצת איזשהו נושא. היה לי צפי, אתה יודע, שזה יגיע מתישהו, וזה לא הגיע. הדראפט ששלחתי הוא היה באמת מאוד פתיע. אני מקווה שהבנתי אבל נכון ושההוראות שלי הוא רלוונטיות. אני רוצה להתייחס לחלק ממה שאמרת, אמרת הרבה דברים, אני לא יכול להתייחס לכולם. הדרך שבה אני רוצה לעשות את זה, לשאול דווקא הילה שאלה, והיא, האם אנשים בזמן העבדות בארצות הברית, לדעתך ידעו, ואני מודע לכך שבתקופה היותר מאוחרת, יודעים שהם ידעו, מכתבים רלוונטיים, justice appeals של רוברט קובר, אבל האם תמיד אנשים ידעו בזמן העבדות שהם עושים משהו אסור, שהם סחרו בעבדים, שהם נגשו בעבדים? אז שוב, כמו שזה מתחיל לתקופות שלנו בתוך העבדות, תקופות יותר מוקדמות למשמעות של חלקים יותר, גם פסקי הדין, וגם התפיסה התורת משפטית שדיברה על קניין במובן המלא, וזה באמת קניין, במובן הבצלוניאני, ואתה עושה איתו מה שאתה רוצה לעשות איתו. תקופות יותר מאוחרות, כמו תקופות שבהן נוצרת הרגולציה, אבל גם באותה תקופה שהמימות מאוד נורמטיבית מאוד לא משמעותית, אפילו פסקי דין של בתי משפט עליונים בסך מדינות הדרום, ברטוריקה אתה שומע בסופו של דבר מותר לעשות את זה, ורק, אתה יודע. אוקיי, עכשיו נעשות את השאלה אם זה היה מותר או אסור מבחינה משפטית, האם הם סובייקטיבית הרגישו שהם עושים בתקופות כלשהן, שהם עושים דבר אסור מבחינה מסורי? אז גם מתחלב, אבל זה מאוד מתחלב לדברים שנאמרו פה, זה ודאי כמו גם לגבי תקופות אחרות, כמו חברה גרמנית בתקופה הנאצית, שאלה עליהם זה קצת מסתכל בתוך החברה הדרומית, אבל כן,
אליטות דרומיות היו מאוד מאוד האמינו שיש להם ערכים הומניסטיים, מאוד מאוד האמינו שהם בעצם פטרנליסטים כלפי העבדים וראו בזה, באלימות כלפיהם ראו ניצול של קבוצה חלשה, הם באמת האמינו בזה, כן, בדיעבד זה נראה לנו כמו צביעות, ובדיעבד זה נראה לנו מוסר כפול, אבל הם באמת האמינו שזה חיים בתרבות של אונר, ושזה מפר נורמות דרומיות של התרבות. בקבוצות אחרות זה אחרת, אז שוב, זה יהיה נכון גם לטובת חברה גרמנית, זאת אומרת, רבדים שונים ידעו והתייחסו להפרת האיסורים בצורה שונה, זאת אומרת, פעם אנחנו יכולים לדבר על זה בצורה מוגנת. נכון, ולכל הפחות, אני יכול להוסיף לזה רק משהו אחד קטן, כאילו, כי מה שאני פתח את הראש דרך אגב, בהקשר של מה שבדיוק אמרת, זה סרט שמבוסס על הסיפור האמיתי 12 שנים של עבדות, שאתה רואה את היחס השונה באמת. ולא יודע, זה באמת פתח את הראש בהקשר הזה, כאילו, והבנתי שזה מקור מאוד אמין באופן יחסים, באמת ניסו ללכת לכמה זה, וזה לא הסרט היחידי תיעודי שיצא לי לפגוש בשבוע הראשון שעלה לי בראש, כי הוא היה אחרון. הסיבה ששאלתי אותך את השאלה הזו, היא בגלל שאני חושב שלכל הפחות מה שאנחנו יכולים להניח, זה שחלק מהאנשים, בתום לב סברו שהם עושים דברים שהם מצדקים מבחינה מוסרית. זה נכון היה אז, זה נכון היה בגרמניה הנאצית, וזה נכון בכל דוגמה עתידית או עכשווית של ביצוע מעשים שלאחר, שבאיזשהו שלב בעתיד, אנשים יחשבו, כמו שאנחנו חושבים שהפשעים הנאציים הם נוראים, שגם הם בעצם נוראים. אז אנחנו נמצאים במין מצב כזה שאני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת באופן מוחלט מבחינה מוסרית מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו משתתפים בו הוא טוב או רע, וזה מצריך אותנו תמיד להיות בעמדה ביקורתית ביחס למה שאנחנו עושים ולסברות שיש לנו ביחס להנחות שהן מקובלות בחברה שבתוכה אנחנו פועלים, ואני לא אומר דברים מקוריים של עצמי בהקשר הזה, דברים שנכתבו. בין היתר, אחד המקורות החביבים האהובים עליי בהקשר הזה, זה באמת המכתבים של חנה ארנדט, שהיא כותבת אחרי הספר אייכמן בירושלים, בחליפת מכתבים עם גרשון שולם, על המשמעות של הביטוי הבנאליות של הרוע. וזו תגובה שלי, אני חושב, גם לחלק ממה שאתה אמרת, וגם למה שאלי אמר, שחלק מהמוטיבציה שלי כאן היא להשאיר את האפשרות הזו פתוחה, שיכול להיות שיש חלק מהדברים שאנחנו לא חשבנו עליהם כרעים בזמן שנגיד האמנות האלה נכתבו, שכעת אנחנו ממש מחויבים וצריכים להיות מחויבים להאמין שהם גם גרועים בדיוק באותה מידה. לגבי המונח קרויוטי, אני לא חושב שזה המונח המרכזי שחשוב עבור שקלר, אני חושב שהיא משתמשת במונח הזה, קראתי את הספר הזה לאחרונה כמה פעמים תוך כדי עבודה על הדבר הזה, אני חושב שהיא משתמשת בו בין היתר, יחד עם עוד מספר מונחים שונים שמסמנים גינוי מוסרי. אני לא חושב שיש כאן משהו שהוא מרכזי במיוחד. שאלה בבקשה, האם לדעתך לא צריך לדון במאמר שלך? קודם כל, בשאלה יותר בסיסית, מה המטרה של המשפט הפלילי הבינלאומי? כי לטעמי זאת שאלה שהיא מאוד מאוד אקוטית לכל יתר הדיונים, כי אנחנו לא מגדירים מה המטרה, כל יתר ההליכה היא הליכה ספור. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, איך אתה מסביר או מתמודד עם פעולה רציונלית עם העובדה שאת הדין הפלילי הבינלאומי, אתה מכיל רק על אלה שמפסידים במלחמה? איך אתה מבחינה רציונלית מתמודד עם הדבר הזה? מה שווה הדין הבינלאומי אם הוא יוכל רק ממני מפסיד? הרי אני יודע מלכתחילה שעדיף לא להפסיד. אז לגבי השאלה הראשונה, בדרך כלל נהוג לחשוב על המשפט הבינלאומי הפלילי במסגרת כמה מטרות. המטרה הבסיסית בדרך כלל נהוג לחשוב זה תחום רטריביוטיביסטי, זאת אומרת תחום שמיועד להטיל גמול על מי שאחראי לביצוע פשע. ומפסיד.
סליחה, אני מגיע לשאלה השנייה שלך. ויש מטרות אחרות שהרבה פעמים מדברים עליהן, כמו המטרות שקשורות יותר לצדק מעברי, ומדברים גם הרבה פעמים על הצורך ההיסטורי שהמשפט מספק אחר כך מסמכים ונרטיב היסטורי שאפשר ללכת עליו, ואני באופן שלא הכי מת על הרעיונות האחרים בהקשר הזה. אני חושב שבגדול זה תחום אני כן חושב שבגדול זה תחום רטריביוטיביסטי. יש מאמר מעניין בהקשר הזה, אגב, של אישה שאני מאוד מעריך את העבודה של השכונה, איטמר מן, שכותבת על השאלה אם יש מימד של הרתעה במשפט הפלילי הבינלאומי, והיא מראה שם משפט שלא מרתיע, שהוא לא עוזר במטרה הזו. עכשיו, השאלה השנייה שלך, היא בעצם באיזשהו מקום גם השאלה שלי. זאת אומרת, אתה צודק לחלוטין שהחל מתחילת הדרך של המשפט הבינלאומי הפלילי, וכלה בימינו, בכל מיני צורות שונות של ארטיקולציה, יש מצב כזה שבעל הכוח הוא בתפקיד של השופט, או התובע, והחלש יותר באופן יחסי בתפקיד של הנאשם. אז יש כאלה שמתמודדים עם זה באמצעות הטיעון שהשמעתי קודם ביחס לאחת מהתשובות, כלומר, גם אם זה נכון, כדאי להעמיד לדין את מי שאפשר להעמיד לדין. זו תשובה ששמעתי מלומד מאוד רציני בתחום הזה שקוראים לו דיוויד לובן, ששאלתי אותו, הוא כותב המון שנים על משפט בינלאומי פלילי, ושאלתי אותו איזה טעם יש בכלל בכל המערכת הזו, אם ארצות הברית גם מממנת משפטים וגם לא חתמה על האמנה, הוא אמריקאי. הוא אמר לי, נכון, זה לא טוב, אבל זה עדיף שיהיו לנו משפטים נגד צבאות מסוימות, ושגם אם אנחנו לא יכולים באופן שווה להעמיד תנאים של שלטון החוק ביחס לכולם. האם זו תשובה שאני דוחה או מקבל אותה? אני חושב שזו תשובה שהיא לכל הפחות חייבת להיות השולחן, חייבת להיות כזו שאנחנו מודים בה, ואם אנחנו משתמשים באמצעי הזה, זה צריך להיות מתוך עמדה שמכירה באופן מאוד צלול בכך שיש את המימד הזה, ומנסה להגביל אותו ומנסה לשמור עד כמה שאפשר על הליך הוגן בתוך המגבלות הללו שהן מגבלות של כוח לא סימטרי בין צדדים ובין הפועלים בתוך הסיטואציה של המשפט הפלילי. ואני חושב שיותר מדי פעמים בתוך התחום הזה אין את הצניעות הנדרשת הזו, אלא יש עמדה של אנחנו מצילים את העולם, אנחנו הולכים נגד הפושעים החמורים ביותר, וזה מין זעם קדוש מוסרי כנגד פושעים שהם נתפסים כרחוקים מאיתנו, לא קשורים לחברה שלנו וכברברים. שוב, כאן גם בהקשר הזה אני מצטט מאמר ספציפי מסוים שדיבר על זה כאן. חייב להדגל את המחשבה הזאת, אם ניקח את משפטי טוקיו, שצוותים אמריקאים, all the way, חלקם גנרלים, שופטים פושעי מלחמה, יפנים, שעם כל הכבוד הרגו לא 250,000 איש באבחה של פצצה אחת. זאת אומרת, איך אנחנו, מבחינה נציונלית, מוצאים איזשהו צידוק הגיוני לסאגה שכונתה משפט, אם אנחנו מכבדים את המשפט, שכונתה משפט להצגה הזאת שכונתה משפט, ובסופו של דבר החזקים מוצאים להורג את רוב החלשים ומשאירים כמה אנשים כמס שפתיים על מזבח ההליך הלכאורה הוגן. זאת אומרת, אם אנחנו הלכנו לסוגיית המטרה, שהיא הרתעה, אנחנו רואים עכשיו בסוריה שזה לא עובד, אני לא חושב שמה שמוטרס המוטרד ממנו כיום, זה מה יקרה במשפט הבינלאומי, אם הוא ינצח הכל טוב, אם הוא מפסיד הכל רע, והמשפט הבינלאומי לא משחק פה את הדברים. אם אנחנו מדברים על תיעוד היסטורי, אז אפשר לתת היסטורי איך שלא עושים, לגמור את המלחמה, להוציא להורג את מי שמפסיד במלחמה, את המנהיגים שלהם,
כמו שעושים. כמו שאתה שם לב, אני לא נותן, אני לא מדבר אני רק איך כאדם שמתעסק באקדמיה של מה ההבדל בכלל, מבחינה בסיסית בין צדק לבין נקמה. אני רוצה להגיד לך שאני לא מצדיק את המשפט הפלילי בין באשר הוא, אני דווקא מעודד תפיסה ביקורתית ביחס אליו, ואם משפטי טוקיו נראים לך לא הוגנים, אז יכול להיות שמשפטי טוקיו יהיו לא הוגנים. ויש, אני מפנה אותך אם זה מעניין אותך, ואולי אתה מכיר, שיש חוות דעת מיעוט של השופט פעל, וזה מאוד מאוד מפורסם והפך להיות גם סוג של דגל של תנועה בלימודי משפט בינלאומי שנקראת Third World Approaches to International Law, זאת אומרת של הביקורת של העולם השלישי נגד ההגמוניה של המעצמות במשפט בינלאומי. אז יכול להיות שצריך, המשמעות של ההתייחסות הביקורתית האלה, שחלק מהתקדימים האלה היו ראויים ונכונים, וחלק מהתקדימים האלה לא היו ראויים ולא היו נכונים, במקרים שלא היה ניתן לתת איזשהו מינימום. בצדק, ביחס לנאשמים אינדיבידואליים, אני לא בא פה להגן על התחום. אני גם לא בא להקשיב לך, אני רק מקשה על עצמי, כי מצד אחד זה טוב שהורגים שמחסנים את הרעים ומעמידים את הפשעים הנוראים שלהם למי מצד. מצד שני, יש בעיה עם אז מה התשובה שלך ומה הרקע שלך? שלא נטען שזה ברציונלית על בסיס שקשור לצדק. מבחינתי עשה מונח נקמה יותר נכון לכל התהליך, הוא מספר, הוא מהווה במה כדי להציג... ואיך קוראים מאיזה תחום? אתה מותר לשאול סתם? אני עורך דין במקצועי, אני לומד פה משפטי, לימודי תואר שני במשפטים. משה לוי. שלום. אפשר, אולי מהסוף הערות? שאלה קצרה לגבי סעיף הסל. בעצם אני חושב שלא חשבנו עליו בעצמו. אני לא חושב שא' בהגדרה זה משהו שהוא נוגד עקרון החוקיות, וככל שכן, איך אתה משלב את זה בתוך התיאוריה שאתה... האם סעיף סל בהגדרה נוגד את עקרון החוקיות? סעיף סל שאומר, אנחנו גם בתוך מדינות ההסכמה, שאומרים אנחנו מסכימים שעל הפשעים המסוימים ורצח עם סבבה, אפשר להעמיד על זה לדין, אבל אני לא יודע אם עוד 30 שנה פשע סייבר שמשתק לכל העולם את האפשרות לגשת למסנני אוויר ויהרוג מיליונים, איך חושב כזה דבר? ואם כן, אז איך יכולנו להגיד, האם הוא לא סופק את כל החוקיות, עצם זה שהוא לא מוגדר, הוא פרוץ לכל מי שבעל כוח להגדיר. מה ההבדל בין זה לבין הפרת אמונים והמפרת אמונים? אני חושב שגם זה סופר את עקרון החוקיות. בוא לעשות את זה. בהקשר למה שאמרתי מקודם, אני רק רוצה לראות את הצד השני של המטבע מה קורה, הם לא שופטים, ספציפית, בני אדם כאלה, כי נזכרתי בדוגמה ספציפית, במלחמת העולם השנייה, זה היה ביפנים, ובמסגרת עסקה לכך שלא ישפטו, ניתן לאמריקאים מידע בתמורה, והיה על זה זעם מאוד גדול שזה התגלה בדיעבד, ודרך אגב שזיכו, והיה משפט, והיו אנשים שזיכו אותם, לא היה את אותו זעם ולא רצו לשפוט אותם מחדש, אלא אם כן התגלה אחר כך מידע וכו'. זה מראה עד כמה מדובר במצב קיצון שכן דורש באותו רגע לעשות איתם משפט נקודה, כאילו, וזה כן מתקשר לאותם מקומות שדיברתי עליהם כאן. הערה האחרונה, האמת היא שלדעתי הנקודה המכרעת היא בעצם הזכות העצמית של המשפט. הזכות העצמית? כן. האם זה, זאת אומרת, יש לנו שתי תפיסות, התפיסה הוותיקה שזה משפט בין מדינות, התפיסה היותר חדשה שזה משפט על מדינתי. עכשיו, אם אנחנו עושים אנלוגיה בין הדברים שדיברת עליהם היום, לפעמים שהמשפט הבין-לאומי הוא מנטרי. לא מנטרי, המשפט הבין-לאומי של זכויות אדם, שיש סטנדרט מסוים שאנחנו דורשים ממדינות, שאם הן מצליחות אותו, זה בעצם הפרת למשפט הבין-לאומי. אז יש שיפט בהבנת המשפט הבין-לאומי ממשפט בין מדינות למשפט על מדינתי. ויכול להיות שהשיפט הזה, אחת הבעיות שלו, שהוא באמת נאכף, גם בעניינים של זכויות אדם, יותר אולי אפילו מה שבעניינים של מלחמות
כשהאם מזיד האנושות נאכף בצורה לא שוויונית, בצורה לא הוגנת. אז יכול להיות שזאת הבעיה המרכזית של הזהות של המשפט הבינלאומי, ולא הבעיה הספציפית של חוקיות או שלטון אחר. דברים מסכמים. קודם כל תודה לך, ותודה במיוחד שלמרות ההתרעמות המסוימת של עומר, אני נרגש מאוד פשוט. למרות ההתרעמות המסוימת של עומר, אתם הסכמתם לקבל פרויקט משלב בשלות מוקדם כל כך, ושעזרתם לי לשמר את ההערות שלכם ועזרתם לי לפתח במידה משמעותית. עכשיו, הערות קצרות ביחס למה שנאמר. עידו, ביחס לסעיף הסל, ההבנה שלי, למרות מה שאלי אמר על הפרת אמונים כאן, ההבנה שלי אכן שסעיף הסל הזה הוא באמת תכנין נורא חוקיות, בהחלט. אני לא חושב שסעיף כזה, מעשים בלתי אנושיים באופן כללי, הוא סעיף שדומה לרעיון של הפרת אמונים במשפט הפלילי בהקשר של דיני תאגידים או משהו כזה. אז זאת הייתה שאלה אחת שלך, ואתה הוספת על זה עוד משהו שרצית לדעת. משלבים אותו פשוט בתוך הרעיון שאתה מנסה להציג, כי ככל שזה... זה דוגמה לאופן שבו גם ה-ICC, שהוא לכאורה מבוסס על המנה בצורה הכי נכונה שיש, שומר בליבו את הפתיחות הזו, לרוע שלא צפינו יותר בכם. דוגמה איליוסטרטיבית. עומר, אז הדוגמה שאתה נותן על העסקה הזו תמורת השיתוף למידע, זה דבר שקיים כל הזמן, באמת כל הזמן. זה לא דבר שהוא חריג לאיזשהו מקרה אחד מהמלחמת העולם השנייה. יש דוגמאות למכביר של הדבר הזה, וכמו ואתה אומר שזה מראה לנו אולי כמה משפט הוא כן חשוב, מבטא נכון, עד כמה חשוב לבטל את המשפטים האלה, ולהבין שזה אולי לא סותר את עקרון החוקיות, למרות הכל, כי זה עקרון שכל אזרח כנראה ירצה אותו, אבל יש את המקרים שבהם אתה משיג אותו, או מפרש אותו בצורה, שאלה מעשים שבהם סביר כן לשפוט בגינם. כן, אני חושב שהגישה הזו היא גישה שאתה לא היחיד שנוקט בה, אבל יותר מדי, לעתים קרובות מדי, היא מאפשרת לנו ללטף בעצמנו על האגו ולהגיד שאנחנו עושים דברים נכונים, גם במקרים שבהם יכולות להיות בעיות קשות, בין פוליטיות, ובין בעיות צדק אינדיבידואליים. אז אני בעצם לא מסכים איתך, ואם לא הצלחתי לשכנע אותך, אז אפשר לא איתך. זה בסדר שלא? לא, ברור. חשוב לי לומר, זה ההפך, זה מעולה. האמריקאים צריכים לתת לזה כל מיני ניסוחים פיין, agree to disagree. אלי, המעבר בין שיפוט בין מדינות לשיפוט למשפט על-מדינתי, והאופן שבו גם בדיני זכויות אדם יש איזו אכיפה סלקטיבית קולטורלית, אני חושב שזה מה שדיברת עליו, אז אני חושב שההבחנה הנכונה היא לחלוטין נכונה, ויש הרבה מה לעשות גם בתחום דיני זכויות אדם בהקשר הזה מבחינה אינטלקטואלית ואקדמית, אז במובן הזה אני מסכים. במובן של המעבר בין שיפוט בין מדינות למשפט על-מדינתי, אז יש כל הזמן עונפות אינטלקטואליות בתחום הזה, שמנסחות את הדברים האלה בצורה חדשה וקצת שונה. הנרטיב שסיפרנו הוא הנרטיב הכללי והכאילו מוכר ביותר, ואני חושב שיחד עם זאת, נגיד בשנות ה-90, התקיימה איזו אופטימיות שהרעיון של משפט על-מדינתי הולך וגובר, לתפוס תאוצה ברחבי העולם, ואנחנו בעצם לקראת איזה רגע של שלטון חוק גלובלי. האופטימיות הזו נגוזה, זה מחבר, ולכן אני חושב שלא בכדי לחשוב גם במונחים הישנים של משפט בין מדינות בימינו, אם אנחנו רוצים להיות טיפה ככה דווקניים יותר ביחס לנעשה ברחבי העולם. יש כאילו תפיסה מושרשת שגם נכתב עליה במשפט הבינלאומי כמשהו שהוא איזשהו משהו שתמיד ממתין להתגלות,
אנחנו תמיד בדרך למשהו טוב יותר, שלטון החוק הגלובלי שרק עומד להופיע ולהגיע, אנחנו פשוט כבר לא שם היום. לצערי. תודה רבה. שבוע הבא, איתי בר סימן טוב, נכון? בכלל. שבוע הבא במרים, יש לנו את האירוע של מרים.